Good afternoon, Namaskar, Suswagatam. Myself, Dr. Rajendra Jagtap, welcome to all the doctors for this webinar series with Bharati Vidyapit Medical Foundation and Research Center. Today's topic is a dedicated COVID. Today's topic is a dedicated COVID healthcare health center, and speaker is Dr. Madhavi Mahajan, madam. And today's chief guest is Dr. Deepak Pakhale, sir. Deepak Pakhale, sir, is a Zonal Medical Officer, Zone 3. On behalf of all the doctors, I welcome Dr. Pakhale, sir, for this webinar. We all know that since March, all the ward medical officer and zonal medical officers are very busy in controlling COVID-19. In spite of their busy schedule, Dr. Pakhale is here to support us. So I request today's chief guest, Dr. Pakhale sir, to share his experiences in COVID-19. Today's chief guest, Dr. Pakhale sir, Zonal Medical Officer, Zone 3. Today's speaker is Dr. Madhavi Mahajan madam. She has done DMS, MD Medicine and PhD. She is Associate Professor of Department of Medicine, Bharati Vidyapit College of Ayurveda. So, Madam is a today's speaker. Yes. So, Dr. Madhavi Mahajan again. Dr. Madhavi Mahajan, she has done BAMS, MD Medicine and PhD. She is Associate Professor of Department of Medicine, Bharati Vidyapit College of Ayurveda. So, I request ma'am to start her lecture. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm Dr. Madhavi Mahajan. And first of all, I would like to thank Asmita Tai Sahib Jagtap for allowing me to talk in this webinar. At the same time, I would like to thank Dr. Shubhangi Katkar Madam for her continuous support in this work. In today's webinar, I'll be talking on the topic dedicated COVID Health Center. And so I will be trying my level best to explain the concepts of DCHC to all of you. So as all of us know, or all of us are aware that this COVID outbreak, which started in December 19 in Wuhan, has spread globally and become a pandemic. And certainly it is affecting the well-being of the country, all countries. India is not an exception for this. Active cases and death rate are continuously increasing in India also. So now, WHO has given some guidelines or some pillars to counteract this action or to respond in terms of emergency. Okay, so these guidelines are for country level coordination as well as for individual level coordination. I will not be talking on the country level coordination, but I will discuss the individual level coordination. Now, these are the guidelines which are given by WHO for country level coordination. As number of cases are increasing, it is our responsibility or to prepare our healthcare system or healthcare facility to use our facilities or resources which are available, to use these resources judicially or carefully, and at the same time to provide appropriate care to the COVID patients. And for this purpose, Ministry of Health and Family Welfare has planned to set 3 types of centers for COVID care. That is a COVID care center, dedicated COVID health center, and dedicated COVID hospital. This CCC or COVID care center is meant for asymptomatic cases or mild cases, very mild cases, means the management of mild cases or very mild cases. DCHC is meant for moderate COVID-19 cases, and DCH is meant for severe COVID cases or management of severe or critical COVID-19 cases.
Now, as my topic is DCHC, we will talk on DCHC more. Now, this DCHC are meant for moderate, for the patients of COVID-19 who is having moderate symptoms. The hospital, entire hospital or separate block in the hospital can be converted into DCHC as per the norms of government or MOH-FW. This entire hospital can be converted or separate block can be converted into DCHC, but that block should have different entry or exit, which is away from the geriatric ward, obstetrics or neonatals ward because of their vulnerability. And this DCHC must be attached to some DCH or dedicated COVID hospital. Now, DCH, dedicated COVID hospitals आहे ते सिव्हिअर और मॉडरेट केसेस जे आहे त्याची केअर करण्यासाठी स्पेसिफिकली तयार केले गेलेले आहेत. अँड कम्प्लीट हॉस्पिटल कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू DCH or a separate block also can be converted into this DCH. All these three facilities means CCC, DCHC and DCH. The three facilities can be run by government sector as well as private sectors. Even an Ayush doctor, if he has completed the training of this COVID-19 and has enough staff, expert staff and essential setup with him, he can run this all these three centers. So coming back again to DCHC, आता हे जे DCHC ज्याच्याबद्दल आपल्याला जास्त विचार करायचा आहे, हे DCHC आम्ही भारती आयुर्वेद हॉस्पिटलला हे सेंटर सेटअप केलेले आहे. हे सेंटर सेटअप करताना बराच विचार केला गेला, फ्रेमवर्क केला गेलेला आहे, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगल टाइम ग्राउंड वर्क. And why it is so? Because of the indefinite nature of COVID-19, we don't know how much time we have to give service to this COVID-19 cases. So we need to be prepared for longer time. So त्यामुळे हे DCHC सेंटर आमच्या भारती आयुर्वेद हॉस्पिटलला सुरू करताना बरंच फ्रेमवर्क केलं गेलं, बराच विचार केला गेला आणि सरकारी नियमांचे पालन करून हे सेंटर सुरू केले गेले. त्यामध्ये त्यासाठी विशेषतः अस्मिताताई साहेब, आमचे प्रिन्सिपल डॉक्टर अभिजित पाटील सर, मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर शुभांगी काटकर आणि ऑफकोर्स या प्रोजेक्टमध्ये सुरुवातीपासून इन्व्हॉल्वमेंट असलेले डॉक्टर वैद्य सर यांची फार मदत झाली आणि यांच्या सर्वांच्या प्रयत्नांनीच सर्व सरकारी नियमांचे पालन करून आपण हे डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केअर सेंटर या भारती आयुर्वेद हॉस्पिटलला सुरू केले. DCHC सुरू करताना हे डेडिकेटेड हेल्थ केअर सेंटर जे आम्ही इथे सुरू केलं आहे ते 100 बेडेड DCHC इथे सुरू केलेलं आहे. आणि DCHC सुरू करताना आपल्याला दोन विशिष्ट गोष्टींचा विचार करायला लागतो, तो म्हणजे फॅसिलिटी प्रिपरेशन टू रिसीव्ह अँड मॅनेज COVID-19 केसेस. And the second most important thing which we have to take under consideration is human resource management. Okay. फॅसिलिटी प्रिपरेशनचा ज्यावेळेस विचार करतो त्यावेळेस आपल्याला दोन काही गोष्टींचा विशिष्ट विचार करायला लागतो, तो म्हणजे की याआधी आपल्याकडे कुठल्या कुठल्या गोष्टींची अवेलेबिलिटी आहे किंवा कुठल्या कुठल्या हेल्थ फॅसिलिटीज आपल्याकडे अवेलेबल आहे ज्या आपण COVID-19 केअरसाठी वापरू शकू. तो या गोष्टींचा सुरुवातीला विचार करण्यात आला. त्याचबरोबर स्क्रीनिंग अँड ट्रायज प्रोटोकॉल्स हे तयार केले गेलेत. त्यानंतर बेसिक इमर्जन्सी केअर ही COVID-19च्या पेशंटला पुरवणं अत्यावश्यक असतं. सेंटर कुठलेही असले तरी ऍटलीस्ट बेसिक इमर्जन्सी केअर प्रत्येक सेंटरला प्रोव्हाइड केली जायलाच हवी.
त्यानुसार आमच्या सेंटरमध्ये आपण कुठल्या प्रकारची कशी केअर कशा पद्धतीने त्यांना देऊ शकू या गोष्टींचा पूर्णतः विचार केला गेला. तर याचबरोबर DCSA साठी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रोक्युअरमेंट अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ सम व्हायटल आयटम्स. या व्हायटल आयटम्स मध्ये सर्वात महत्वाचा जी गोष्ट आहे ती म्हणजे PPE. Okay, so procurement of this PPE, then specific drugs which are required for the management of COVID-19, and of course food, providing food for these patients, admitted patients. या तिन्ही गोष्टींचा विचार आणि प्लॅनिंग हे करणे अत्यावश्यक असते आणि त्या गोष्टींचा विचार केला गेला. कारण आधीच मी बोलले आहे त्याप्रमाणे की ड्यू टू इंडेफिनेट नेचर ऑफ COVID-19 किती दिवस आपल्याला ही सर्व्हिस द्यावी लागेल याची निश्चिती नाही. सो प्लॅनिंग, प्रोक्युअरमेंट अँड डिस्ट्रीब्युशन ऑफ व्हायटल्स वॉज डन इनिशियली. COVID-19 IPD आणि रुटीन IPD म्हणजे यामध्ये बराच फरक आहे. रुटीन IPD मध्ये आपल्या इथे व्हिजिटर्स किंवा रुग्णांचे नातेवाईक हे अलाउड असतात, त्यांना आपण आत येऊ देतो, ते रुग्णांना भेटू शकतात, आपण त्यांच्याशी इझिली संवाद साधू शकतो. पण COVID-19 मध्ये मात्र हे शक्य नसते. त्यामुळे व्हिजिटर्स पॉलिसी डिसाईड करण्यासाठी बराच विचार केला गेला की आपण यामध्ये कशा पद्धतीने नातेवाईकांना सर्व माहिती देता येईल, त्यांच्याकडून विशिष्ट औषधे आणणे, काहींचे डबे भरून येत असतात ते पुरवणे, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून एक विशिष्ट पॉलिसी तयार केली. कारण काही विशिष्ट औषधे आणण्यासाठी जसे काही फॅबिविर आहे किंवा रेमडेसिविर आहे यासारखी औषधे आणण्यासाठी पेशंटचे आधार कार्ड आवश्यक असते, त्यांचा कोविड रिपोर्ट आवश्यक असतो, ते इमर्जन्सीला आणावे लागतात. पेशंटच्या नातेवाईकांशी कन्सल्ट केल्याशिवाय रेमडेसिविर सारखे महत्वाचे आणि महागडे औषधं आपण वापरू शकत नाही. त्यामुळे व्हिजिटर्सला कशा पद्धतीने वॉर्डमध्ये अलाव करायचे, डॉक्टरांनी त्यांना किती वेळा भेटायचे, पेशंटला त्यांना भेटू द्यायचे की नाही, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून सेंटर सुरू करण्याआधीच व्हिजिटर्स पॉलिसी विशिष्ट पद्धतीने तयार केली गेली. त्याचबरोबर आपला पेशंट ऍडमिट असताना त्याच्या तब्येतीबद्दल कुठले औषधोपचार चालू आहेत, त्याचे टेस्ट कुठल्या केल्या जात आहेत, त्यांना कुठली औषधं आता लागणार आहे, या सर्व गोष्टींची माहिती रुग्णाच्या नातेवाईकांना वारंवार देण्यासाठी एक विशिष्ट कक्ष निर्माण केला गेला, ज्यातून आमचे डॉक्टर्स वारंवार नातेवाईकांना याबद्दल माहिती देत असतात. सो या पद्धतीने आपण फॅसिलिटी डेव्हलपमेंटमध्ये एक पाऊल पुढे टाकले होते. त्यानंतर COVID-19 DCSA सुरू केल्यावर आपल्याकडे अवेलेबल पॅथॉलॉजिकल लॅबोरेटरी ची कपॅसिटी बघणं अतिशय आवश्यक आहे. कारण कितीतरी विशिष्ट इन्व्हेस्टिगेशन जे COVID-19 साठी लागतात केले जातात, जसे D-डायमर टेस्ट असेल किंवा सिरम फेरेटिन असेल, असे बरेच काही इन्व्हेस्टिगेशन्स असतात की जे आपल्याकडे रुटीन लॅबोरेटरी इन्व्हेस्टिगेशन्स मध्ये केले जात नाही. शिवाय RT-PCR सारख्या टेस्ट असतात, त्या सुद्धा आपल्याकडे रेग्युलरली केल्या जात नाही. सो या टेस्ट कशा पद्धतीने करता येतील आणि त्यासाठी बाहेरून आम्ही सर्व्हिस हायर केली गेली किंवा काही मोठ्या लॅबोरेटरीशी कोलॅबोरेट करून पेशंटला लवकरात लवकर रिपोर्ट्स कसे देता येतील या पद्धतीने विचार केला गेला आणि अकॉर्डिंगली पॉलिसी प्लॅन केली गेली. त्यानंतर ज्यावेळेस आपण DCSA प्लॅन करतो त्यावेळेस रेफरल सिस्टीम, एखादी विशिष्ट रेफरल सिस्टीम किंवा ट्रान्सफर सिस्टीम असणं आवश्यक असतं. As per government rules, a DCSA must be attached to DCH, means dedicated COVID hospital for critical referral. त्याप्रमाणे किंवा त्या अनुषंगानेच आम्ही जवळील जे DCH आहे त्यांच्याशी अटॅचमेंट आमच्या हॉस्पिटलची आहे. शिवाय भारती मेडिकल हॉस्पिटल हे DCH असल्याने क्रिटिकल पेशंट रेफरलसाठी आमच्या पेशंटला फारसा त्रास होत नाही. सो ज्यावेळेस आपण पेशंट रेफर करतो किंवा ट्रान्सफर करतो त्यावेळेस केवळ कुठे रेफर करायचं आहे हा विचार करायचा नसतो, तर त्या रेफरलसाठी विशिष्ट ॲम्ब्युलन्सची म्हणजे COVID-19 ॲम्ब्युलन्सची आवश्यकता असते.
कोविड-19 ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल करून घेणं, त्या ॲम्ब्युलन्सचं वेळोवेळी सॅनिटायझेशन केलं जाणं प्रत्येक पेशंट नेल्यानंतर, या सगळ्या गोष्टी अतिशय जिकरीच्या असतात. त्यामुळे सेंटर सुरू करताना आपल्याला ही अवेलेबिलिटी कशा पद्धतीने राहील या गोष्टींचा विचार आधीच केला गेला. त्यानंतर एन्व्हायरमेंट प्रोटोकॉल्स, कारण एन्व्हायरमेंट क्लीन ठेवण्यासाठी, नीट ठेवण्यासाठी काही विशिष्ट नियमांचे पालन ICMR गाईडलाईन प्रमाणे करणं अतिशय आवश्यक असतं. सो ती खबरदारी वेळोवेळी या सेंटरमध्ये घेतली गेली. त्यानंतर त्यानुसार विशिष्ट पॉलिसीज केल्या गेल्या. डिपार्टमेंटचे किंवा हॉस्पिटलचे जे HSCC डिपार्टमेंट आहे त्याचा यामध्ये फार मोठा सहभाग आहे. त्यांनी केलेल्या नियमानुसारच या ठिकाणी मेडिकल वेस्टचे डिस्कार्ड केले जाते आणि विशिष्ट जो हॉस्पिटलचा प्रोटोकॉल ठरवलाय त्याप्रमाणे आपण एन्व्हायरमेंट क्लिनिंगसाठी इथे मदत करत असतो. आता या सगळ्या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक कमिटी किंवा ग्रुप असणं अतिशय आवश्यक असतं. त्यामुळे या गोष्टींचा विचार करणे, ऑब्झर्वेशन करणे, मॅनेजमेंट करणे, जर नवीन काही पॉलिसीज करणं अत्यावश्यक असेल तर त्या पॉलिसी लगेच करणे, या गोष्टींसाठी एक कोअर कमिटी फॉर्म केली गेली which is working very nice still. Okay, so या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आम्ही भारती आयुर्वेद हॉस्पिटलमध्ये DCHC सुरू केले. यामध्ये DCHC मध्ये सगळ्यात महत्वाचा जो भाग येतो सुरुवातीला विचार करण्यासारखा तो म्हणजे फीवर ओपीडी. फीवर ओपीडी कशी सेट करायची, कुठल्या भागात असायला हवी हे अतिशय महत्वाचे आहे. पाहता कोविड आउटब्रेक सुरू झाल्यापासूनच साधारणतः जानेवारी एंड पासून आमच्या ते फीवर ओपीडी सुरू झालेली आहे. हॉस्पिटलमध्ये येणारा प्रत्येक व्यक्तीचे स्क्रीनिंग एंट्रन्स गेटला केले जाते आणि इफ यू फाउंड सस्पेक्टेड दॅट पेशंट इज ट्रान्सफर ऑर रिफर टू फीवर ओपीडी. पण ज्या वेळेस पासून DCHC या ठिकाणी सुरू केले तेव्हा फीवर ओपीडी साठी सुद्धा एक अदर दॅन नॉन कोविड हॉस्पिटल एक डिफरंट एंट्री आणि एक्झिट असावा असा नॉर्म आहे. त्यामुळे हॉस्पिटलच्या बॅक साईडला ज्या ठिकाणी आम्ही डिफरंट एंट्री आणि एक्झिट ही रुटीन एंट्री एक्झिट पेक्षा वेगळ्या ठिकाणी देऊ शकू अशा ठिकाणी आम्ही फीवर ओपीडी सुरू केली. त्या ठिकाणी रिलेटिव्हचं काही कामांसाठी येणं जाणं चालू असल्यामुळे त्याच्या ओपीडीच्या बाजूलाच रिलेटिव्ह रेस्ट एरिया आपण तयार केला गेला. फीवर ओपीडी मध्ये ठिकठिकाणी विशिष्ट बोर्ड्स लावले, सायनेज लावलेले आहे की जेणेकरून रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना या ठिकाणी फीवर ओपीडी म्हणा, काउन्सिलिंग टेबल म्हणा किंवा बिलिंग काउंटर हे शोधण्यास त्रास होऊ नये यासाठी वेगवेगळे साइन बोर्ड्स तिथे लावलेले आहे किंवा बोर्ड्स लावलेले आहे. याचबरोबर पेशंटच्या ऍडमिशनसाठी काही विशिष्ट प्रोटोकॉल तयार केलेला गेलेला आहे की हॉस्पिटलमध्ये आम्ही कुठल्या प्रकारची सर्व्हिस देऊ शकू, आमचं हॉस्पिटल जे आहे ते कुठल्या प्रकारची सर्व्हिस आपल्याला देऊ शकेल याचा विचार करून विशिष्ट एक प्रोटोकॉल तयार केला गेलेला आहे. यामध्ये पद्धत अशी आहे, पेशंट आल्यावर ज्यावेळेस बाहेरून पेशंट येतो त्यावेळेस डॉक्टरांकडून त्याचे पल्स, टेम्परेचर, सॅच्युरेशन अलॉंग विथ हिज शॉर्ट क्लिनिकल हिस्ट्री घेतली जाते. शॉर्ट क्लिनिकल हिस्ट्री घेणे आवश्यक असते कारण त्या ठिकाणी पेशंटशी कमीत कमी कॉन्टॅक्ट येणे गरजेचे असते. म्हणून या ठिकाणी आपण पेशंटची नेहमी शॉर्ट क्लिनिकल हिस्ट्री घेत असतो. या पद्धतीचे व्हायटल्स आणि शॉर्ट क्लिनिकल हिस्ट्री घेतल्यावर त्या ठिकाणी रिस्क असेसमेंट केली जाते डॉक्टरांकडून आणि त्यानंतर पेशंटचे काउन्सेलिंग केले जाते. हे काउन्सिलिंग म्हणजे की त्यांचा आजार कुठला आहे, कशा पद्धतीची ट्रीटमेंट त्यांना आवश्यक आहे, त्यानंतर कुठल्या पद्धतीच्या कुठल्या वॉर्डमध्ये त्यांना एंट्री हवी, जनरल वॉर्ड किंवा स्पेशल रूम किंवा सेमी स्पेशल रूम, त्यानंतर पेशंटला ऍडमिट केल्यावर त्यांचा ऍडव्हान्स किती घेतला जाईल, त्यामध्ये कुठल्या टेस्ट आपण त्यांना प्रोव्हाइड करतो आहे, फिजिशियन राऊंडचं शेड्यूल काय असेल, या सगळ्या गोष्टींचा त्यांना एक आढावा दिला जातो, काउन्सिलिंग केले जाते आणि त्यानंतर पेशंटकडून जर पेशंटची ऍडमिट होण्यासाठी तयारी असेल तरच
त्याच्याकडून स्पेसिफिकली COVID-19 साठी तयार केलेली जी कन्सेंट आहे ती कन्सेंट घेतली जाते. ओके, ही कन्सेंट घेतल्यानंतरच पुढे पेशंट बिलिंग काउंटरकडे पाठवला जातो. बिलिंग काउंटरला पेशंट गेल्यावर त्या ठिकाणी त्याच्याकडे पुढचे पेपरवर्क जे आहे ते केले जाते. आता या ठिकाणी जे आपल्याला महत्वाच्या 2 गोष्टींकडे लक्ष द्यायला लागतं ते म्हणजे की ओव्हर क्राउडिंग ही फिवर ओपीडी मध्ये व्हायला नको, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन केलं जायला पाहिजे. पेशंट आणि रिलेटिव्ह ॲट ए टाइम तिथे आलेले असतात, त्यामुळे 24 तास त्या ठिकाणी आम्ही सिक्युरिटी ठेवली आहे की ओव्हर क्राउडिंग व्हायला नको आणि रिलेटिव्हला सुद्धा त्रास व्हायला नको. त्यामुळे या दृष्टिकोनातून 24 आवर्स सिक्युरिटी ठेवली आहे. जर आल्याच पेशंटचे सॅच्युरेशन फार कमी असेल, पेशंट ब्रेथलेस असेल, तर त्या ठिकाणी आपण O2 सिलेंडर किंवा ऑक्सिजन सपोर्ट देण्याची सुद्धा सोय केलेली आहे की इमिजिएट त्याला ऑक्सिजन सपोर्ट देता येईल आणि मग पुढचे कार्यवाही करता येईल. या ठिकाणी पेशंटचं काउन्सिलिंग आणि कोविड कन्सेंट झाल्यानंतर पेशंट पुढे बिलिंग काउंटरकडे पाठवला जातो. बिलिंग काउंटरमध्ये बेसिकली पेशंटची जी IPD फाईल असते ती जनरेट केली जाते आणि त्याच वेळेस पेशंटच्या नातेवाईकांना जनरल कन्सेंटवर त्यांची सही घेतली जाते. नातेवाईकांची डिटेल इन्फॉर्मेशन तिथे नोट डाऊन केली जाते, कारण याच्या पुढचे 10 दिवस आहे ते आपल्याला फक्त नातेवाईकांशी फोनवर बोलायचं असते. त्यामुळे नातेवाईकांचा नंबर, त्यांचा ऍड्रेस याचे सगळे डिटेल्स घेतले जातात. पेशंटची फाईल थोडी भरली जाते आणि त्यांना बिलिंग प्रोसिजर समजून सांगून त्या पुढे नातेवाईकांना वॉर्डमध्ये एंट्री नसते. त्यामुळे त्याच ठिकाणी एक स्पेसिफिक रॅक ठेवले, त्या ठिकाणी नातेवाईक आपले बिलॉंगिंग पेशंटसाठी आणलेले जे काय वस्तू असतील त्या ठेवल्या जातात आणि तिथून मामा किंवा वॉर्ड बॉय हे वॉर्डमध्ये पोहोचून देतात. बिलिंग काउंटर पासून पेशंट इज सेंट टू द वॉर्ड गार्डेड बाय अवर वॉर्ड बॉय. वॉर्ड जेव्हा आपण कोविड वॉर्डचा विचार करतो त्या ठिकाणी कोविड वॉर्डसाठी जे काही नियम दिलेले आहे गव्हर्नमेंटने म्हणा, ICMRने किंवा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर यांनी काही जे विशिष्ट नियम दिले त्याच्यामध्ये महत्वाचा नियम आहे की कोविड वॉर्ड शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द नॉन कोविड वॉर्ड आणि एंट्री आणि एक्झिट हा वेगळा असावा. हा महत्वाचा नियम त्या ठिकाणी आम्ही पाळलेला आहे. त्यानंतर या ठिकाणी आमच्या हॉस्पिटलमध्ये कोविड पॉझिटिव्ह म्हणजे कन्फर्म्ड केसेससाठी आणि सस्पेक्टेड केसेससाठी 2 वेगवेगळे वॉर्ड केलेले आहे. फिवर ओपीडी मध्ये पेशंट आल्यावर जर तो कोविड RT-PCR रिपोर्ट जर निगेटिव्ह असेल आणि पेशंट ऍडमिट होणार असेल तर तो सस्पेक्टेड केसेसमध्ये म्हणजे नॉन सस्पेक्टेड केसेसच्या जो स्पेसिफिक वॉर्ड आहे त्या ठिकाणी पाठवला जातो. त्यानंतर त्याचा कोविड पॉझिटिव्हचा रिपोर्ट आल्यानंतर पेशंटला कोविड वॉर्डमध्ये ट्रान्सफर केलेले जाते. आता या वॉर्डमध्ये ज्या काही विशेष गोष्टी आहेत त्यातल्या महत्वाच्या म्हणजे की 2 वॉर्ड्समध्ये स्पेसिफिक डिस्टन्स असायला हवं. त्यानंतर वॉर्ड हा व्हेंटिलेटेड असावा, क्लीन असावा. या गोष्टी आवश्यक असतात, त्या पाळल्या गेलेल्या असाव्यात आणि आहेत. त्या ठिकाणी आमच्याकडे जी सुविधा उपलब्ध आहे ती म्हणजे जनरल वॉर्ड, सेमी स्पेशल वॉर्ड अँड स्पेशल रूम्स. या तिन्ही प्रकारच्या रूम्स आपल्याकडे अवेलेबल आहे अलॉंग विथ O2 बेड्स. जसं मी आधी सांगितलं त्याप्रमाणे या वॉर्डला सेपरेट एंट्री आणि सेपरेट एक्झिट आहे आणि पेशंट ज्यावेळेस येतो तेव्हा तो वॉर्ड बॉय बरोबरच वॉर्डमध्ये पाठवला जातो. बिलिंग काउंटरच्या आतमध्ये नातेवाईकांना आपण एंट्री देत नाही. वॉर्डमध्ये पेशंट गेल्यावर वॉर्डमध्ये जे डॉक्टर्स असतात त्यांच्याकडून पेशंटची डिटेल्ड एक्झामिनेशन केली जाते. वॉर्डमध्ये आपल्या वॉर्डमध्ये 24/7 ट्रेन डॉक्टर्स अँड ट्रेन नर्सेस असतात. त्यामुळे वॉर्डमध्ये गेल्यावर पेशंटची डिटेल एक्झामिनेशन केली जाते आणि त्यानुसार त्याला मेडिकेशन्स स्टार्ट होतात. या वॉर्डमध्ये जसं मी म्हटलं की O2 बेड्स आहे. ऑक्सिजनसाठी स्वतंत्र एक कक्ष निर्माण केला आहे O2 बेड्ससाठी. त्यानंतर जसं सांगितलं त्याप्रमाणे की प्रॉपर डिस्टन्सिंग मेंटेन केलं गेलेलं आहे. सेमी स्पेशल, जनरल रूम्स, स्पेशल रूम्स आहे. वॉर्ड्स आर व्हेंटिलेटेड अँड क्लीन आहे. त्याचबरोबर पेशंटच्या मनोरंजनासाठी त्या ठिकाणी TV सेट्स प्रत्येक वॉर्डमध्ये उपलब्ध करून दिले गेलेले आहेत. पेशंट्स पुढील 10 दिवसांमध्ये नातेवाईकांबरोबर केवळ टेलिफोनवर कॉन्टॅक्ट असल्यामुळे
चार्जिंग प्लग्स वेगवेगळे पेशंटला अवेलेबल करून दिले गेलेले आहे. या सर्व सुविधांबरोबर सर्वात महत्वाची पेशंटच्या दृष्टीने जी सुविधा असते ती म्हणजे की त्यांना स्वच्छ, नीट आणि क्लीन टॉयलेट बाथरूम हवे असतात, ती अवेलेबिलिटी त्या ठिकाणी आहे. ॲट द सेम टाइम हॉट वॉटर फॉर बॉथिंग, म्हणजे प्रत्येक बाथरूम मध्ये गीझर आणि बॉयलर्स लावले असल्यामुळे पेशंटला याही प्रकारचा त्रास होत नाही. त्या ठिकाणी गरम पाण्याची सोय उपलब्ध करून दिली गेलेली आहे. वॉर्डमध्ये ठिकठिकाणी पेशंटसाठी बोर्ड्स, गायडेड बोर्ड्स लावलेले आहे. पाणी पिण्याचे ठिकाण कुठले, डस्टबिनचे ठिकाण कुठले, किंवा नर्सिंग काउंटर कुठे आहे, नर्सिंग रेस्टरूम कुठे आहे, नर्सिंग डॉक्टर्स रेस्टरूम कुठे आहे, ऑक्सिजन सिलेंडर ठेवण्याची जागा, असे विशिष्ट बोर्ड्स त्या ठिकाणी लावले गेलेले आहेत वॉर्डमध्ये. वॉर्डमध्ये येताना ज्या वेळेस डॉक्टर्स, कुठल्याही वॉर्डमध्ये काम करणारा स्टाफ असावा किंवा पेशंट जरी असले त्या ठिकाणी, तरी त्या ठिकाणी एंट्रीच्या ठिकाणीच एक वॉश बेसिन ठेवलेले आहे, सो दॅट हायजेनिक कंडिशन, म्हणजे आपण जो हायजीन मेंटेन करतो त्याची सुरुवातच तिथून होते. लिक्विड सोप आणि सॅनिटायझर्स विशिष्ट प्रकारचे त्या ठिकाणी ठेवण्यात आल्यामुळे वॉर्डमध्ये एंट्री करतानाच त्या या गोष्टी सुरू केल्या जातात. वॉर्डमध्ये ज्यावेळेस एंट्री होते त्याच्याच बाजूला सर्वप्रथम डॉनिंग एरिया आणि नंतर डॉफिंग एरिया ठेवलेला आहे. डॉनिंग आणि डॉफिंग हे दोन्ही एरियाज वेगवेगळे करण्यात आलेले आहे. डॉनिंग डॉफिंगचे जे काही नियम आहे त्या नियमांचं पालन करून त्या ठिकाणी दोन्ही एरियामध्ये डॉनिंग डॉफिंग स्टाफ कडून केले जाते. पूर्ण वॉर्डमध्ये, संपूर्ण वॉर्डमध्ये, त्याचबरोबर या डॉनिंग डॉफिंग मध्ये ज्या बीन्स ठेवल्या, डस्टबिन्स म्हणतात किंवा वेस्ट बीन्स ठेवलेल्या, इट शुड बी पेडल बीन्स विथ वेस्ट बॅग्स. सो त्या ठिकाणी या प्रकारच्या बॅग्स ठेवल्या गेलेल्या आहेत. जसं डॉफिंग एरियामध्ये म्हटलं तर डिफरंट पेडल बीन्स बॅग फॉर ग्लोव्स, डिफरंट बॅग्स फॉर कॅप मास्क, यूज कॅप मास्क, देन मोठे ड्रम्स ठेवलेले आहेत की ज्यामध्ये आपण हायपो 1% सोल्युशन टाकून ठेवलेले असते आणि त्याच्यामध्ये आपले PPE किट किंवा सर्जिकल गाऊन्स असतात, स्क्रब्स असतात, हे त्यामध्ये टाकून ठेवून नंतर आपण त्याची क्लिनिंगला ते पाठवू शकतो. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून वॉर्डच्या बाहेरच डॉफिंग एरिया त्या ठिकाणी ठेवलेला आहे. वॉशिंग एरिया या डॉफिंग एरियामध्ये विशिष्ट वेगळा केलेला आहे, तो स्टाफसाठी आहे की ड्युटी संपवून स्टाफ ज्यावेळेस घरी जातो त्यावेळेस वॉशिंग एरियामध्ये कम्प्लीट वॉश घेऊनच जर स्टाफ बाहेर गेला तर आपण इन्फेक्शन कित्येक पटीने मिनिमाइज करू शकतो. हा विचार करून त्यासाठी त्या स्टाफसाठी त्या ठिकाणी वॉशिंग एरिया अवेलेबल करून दिला गेलेला आहे. या ठिकाणी आपण बघतोय की आमच्याकडे O2 बेड्सची अवेलेबिलिटी पण आहे आणि O2 बेड्स ज्या ठिकाणी आपण ठेवलेले आहेत त्या ठिकाणी 24 आवर्स आम्ही नर्सिंग आणि डॉक्टर्सची सोय दिलेली असते. सेपरेट O2 बेड्ससाठी आम्ही स्वतंत्र कक्ष त्या ठिकाणी निर्माण केलेला आहे. सेंट्रलाइज्ड O2 सिस्टीम डेव्हलप केली गेलेली आहे. त्यानंतर प्रत्येक बेडचं मॉनिटर, सिरिंज पंप अवेलेबल करून दिले गेलेले आहे. आणि इन केस ऑफ इमर्जन्सी आणि जर पेशंट शिफ्ट करायचं असेल, इमर्जन्सी असेल, तर फक्त त्या वेळेपुरतं आम्ही त्या ठिकाणी व्हेंटिलेटर ठेवला आहे पेशंट शिफ्टिंग करता. ते व्हेंटिलेटर तिथे अवेलेबल आहे. ॲट द सेम टाइम या ठिकाणी पोर्टेबल एक्सरे युनिट अवेलेबल आहे आणि या पोर्टेबल एक्सरे युनिटची ज्या पद्धतीने काळजी घ्यायला हवी ॲज पर नॉर्म्स की प्रत्येक पेशंट नंतर सॅनिटायझेशन करणं आवश्यक असतं, प्लेट्सचं, डिस्कचं, त्या पद्धतीने ती काळजी घेऊनच एक्सरे या ठिकाणी काढले जातात. PCSची सुरुवात करताना सर्वात महत्वाचा, अत्यंत कळकळीचा मुद्दा असा होता की PPE कशा प्रकारे वापरल्या गेल्या पाहिजे, PPE वापराव्यात की नाही, वॉर्डमध्ये कशा प्रकारच्या वापराव्या, युजेबल, रियुजेबल PPEs वापराव्या की फक्त सर्जिकल गाऊन आणि स्क्रब्स वापराव्या, याच्यात वेगवेगळे ओपिनियन्स आपल्याला वेगवेगळ्या संस्थांकडून मिळत आहेत. गव्हर्नमेंटचे नियम सुद्धा वेगवेगळे नियम आपल्याला या ठिकाणी मिळत आहेत. पण आमच्या सेंटरमध्ये आम्ही प्रॉपर PPE वॉर्डमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक मेंबरला, म्हणजे राईट फ्रॉम द डॉक्टर टू वॉर्ड बॉय, नर्सेस अँड स्वीपर्स, PPE उपलब्ध करून दिले गेलेले आहेत. N95 मास्क त्यांना उपलब्ध करून दिलेले आहे आणि हे ऑल कोविड वॉर्ड स्टाफसाठी, म्हणजे सगळ्या कोविड वॉर्ड स्टाफसाठी हे मास्क किंवा PPEs आम्ही उपलब्ध करून दिलेले आहे.
प्रत्येक ठिकाणी वॉर्डमध्ये किंवा ठिकठिकाणी थोड्या अंतरावर हँड हायजीन, त्याच्यासाठी लिक्विड सोप, सॅनिटायझर्स हे वेगवेगळे ठेवले गेलेले आहेत. आणि पीपी देताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते DCSC मध्ये सुरू करताना की डिस्ट्रीब्युशन प्लॅन्स, देन प्रोक्युअरमेंट आणि सप्लाय ऑफ पीपी. सो या तिन्ही गोष्टींचा विचार DCSC सुरू करण्याआधी केला गेला आणि प्लॅनिंग केले गेले. त्याप्रमाणेच अजूनपर्यंत तरी पीपी डिस्ट्रीब्युशन, प्रोक्युअरमेंट आणि सप्लायचे काम वॉर्डमध्ये चालू आहे. बिईंग अ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, DCHC आमचे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आहे आणि त्या ठिकाणी आम्ही DCSC सुरू केलेले आहे. सो आयुर्वेदाच्या ज्या काही विशिष्ट गोष्टी आहे, कन्सेप्ट्स आहेत, ज्याचा उपयोग आपल्याला COVID-19 मॅनेजमेंटमध्ये चांगल्या पद्धतीने करून घेता येईल, अशा काही विशिष्ट गोष्टी आम्ही इथे सुरू केल्या आहेत. त्यातला एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे योगा सेशन्स, योगा आणि मेडिटेशन सेशन्स. सो वॉर्डमध्ये आम्ही रोज योगा मेडिटेशन सेशन्स सकाळी बाय द एक्सपर्ट कंडक्ट केले जातात. त्या ठिकाणी जर नॉन सिम्टोमॅटिक केसेस असतील किंवा व्हेरी माइल्ड सिम्टम्स असतील, माइल्ड केसेस असतील, तर त्यांना जलनेतीसारख्या क्रिया सुद्धा करायला आम्ही उद्युक्त करतो आणि पेशंट सुद्धा अतिशय आवडीने त्या जलनेतीसारख्या क्रिया करतात, योगिक क्रिया करतात आणि त्याचे रिझल्ट सुद्धा त्यांना अतिशय चांगले मिळतात. सो अशा पद्धतीचं रोज योगा, मेडिटेशन आणि प्राणायामचं सेशन वॉर्डमध्ये रोज सकाळी कंडक्ट केले जाते. या ठिकाणी मी काही लिंक्स दिले आहे की ज्याच्यामध्ये आम्ही योगा सेशन चे व्हिडिओ जे अपलोड केलेले आहेत ते तुम्हाला त्या ठिकाणी बघायला मिळतील. त्याचबरोबर योगा सेशन बरोबर आमचं एक या ठिकाणी वैशिष्ट्य म्हणता येईल की आम्ही आयुर्भारती रसायन किट ही एक किट म्हणजे विशिष्ट आयुर्वेदिक औषधांच्या संयोगाने बनलेले काही औषधं आम्ही तयार केले, जे आमच्या पेशंटला ॲट अ टाइम ऑफ ॲडमिशन प्रत्येक पेशंटला ही औषधं दिले जातात. त्याच्यामध्ये काही टॅबलेट्स आहे. मुखशुद्धी काढा म्हणजे गार्गलिंगसाठी विशिष्ट द्रव्यांनी युक्त काढा जो तयार असतो तो तयार करून दिला जातो. नस्य तेल म्हणजे नाकात घालण्यासाठी एक विशिष्ट औषधीयुक्त तेल दिले जाते आणि डाएट चार्ट, या सगळ्या गोष्टी त्या किटमध्ये अवेलेबल आहेत आणि ही किट आपल्या पेशंटला हॉस्पिटलमध्ये आल्याच प्रोव्हाइड करतो. आजपर्यंत तरी जो अनुभव आहे आमच्या रसायन किटच्या बाबतीत तो असा आहे की जर केसेस माइल्ड असतील तर आम्हाला या किटचे अतिशय चांगले रिझल्ट्स मिळालेले आहेत. At the same time, for preventive purpose, this Rasayan kit is also acting very good. So, ही सुविधा आम्ही आमच्या इथे ऍडमिट होणाऱ्या पेशंट्सला दिलेली आहे. नंतर पेशंट ज्यावेळेस ऍडमिट होतात त्यावेळेस प्रत्येकच पेशंट या ठिकाणी अतिशय सिरियस असतो किंवा कॉम्प्लिकेटेड असतात, प्रत्येक केसेस असं नाही. तर त्यामुळे कुठल्याही सेंटरमध्ये जेवण कशा प्रकारचे राहील याकडे प्रत्येकच पेशंटचे लक्ष असते. सो आम्ही या ठिकाणी पेशंटला मॅक्सिमम चांगल्या क्वालिटीचे फूड प्रोव्हाइड करायचा प्रयत्न केला आहे. सो सकाळ आणि संध्याकाळचे जे जेवण पेशंटला प्रोव्हाइड केले जाते, कुठल्याही प्रकारचे जेवण असू दे ते फ्रेश, न्यूट्रिशियस, हेल्दी असते. आणि हे जेवण तयार करताना किंवा सकाळी आणि संध्याकाळचा नाश्ता, ब्रेकफास्ट तयार करताना मॅक्सिमम आयुर्वेदिक कन्सेप्ट्स वापरून विशिष्ट पद्धतीचा नाश्ता या ठिकाणी केला जातो आणि तो पेशंटला प्रोव्हाइड केला जातो. त्यानंतर आमच्या इथले एक वैशिष्ट्य म्हणजे की आयुर्वेदात सांगितलेले 2 विशिष्ट प्रकारे की आजारानुसार आपण भाताची पेज, औषधीयुक्त पेज आपण पेशंटला देत असतो. ज्यावेळेस पेशंट आमच्या इथे ऍडमिट होतो, जर त्याला ताप असेल, तोंडाला चव नसेल अशी कंप्लेंट बऱ्याच पेशंटची असते, त्यावेळेस मॅक्सिमम पेशंट आमचे हे जेवण घेण्यापेक्षा जी पेज येते संध्याकाळी ती पेज घेणं प्रिफर करतात, कारण त्याने पोटही भरते आणि औषधीयुक्त पेज असल्यामुळे त्याचा ताप किंवा सर्दी, डोकेदुखी ही माइल्ड लक्षण असतील तर ते कमी व्हायला मदत होते. सो या दृष्टिकोनातून आम्ही मॅक्सिमम आयुर्वेदिक कन्सेप्ट वापरून त्या ठिकाणी डाएट प्रोव्हाइड करण्याचा सेंटरमध्ये प्रयत्न केला गेला. नंतर महत्वाची सर्व्हिस येते ती म्हणजे लॅबोरेटरी सर्व्हिस. या सर्व्हिस बद्दल मी सुरुवातीला बोललेच आहे की ज्यावेळेस आम्ही सेंटर प्लॅन केलं, सेट करायचं प्लॅनिंग केलं,
त्यावेळेस we initially assess the capacity of our pathology laboratory, how much investigation we can do here, or what type of investigations can be done at our laboratory. हे आधी assess केलं गेलं आणि त्यानंतर मग स्ट्रॅटेजी आणि प्लॅनिंग ठरवलं गेलं की आपल्याला इंडेफिनिट टाइमसाठी हे सेंटर सुरू करायचं आहे, तर आपल्याला फक्त आपल्या लॅबोरेटरीवर डिपेंड राहून चालणार नाही, तर बाहेरून काही सर्व्हिसेस हायर करायला लागतील विशिष्ट लॅबोरेटरी टेस्टसाठी, जसं स्वॅब कलेक्शन आहे किंवा कोविड प्रोफाईल मधल्या काही विशिष्ट टेस्ट आहे, यांचे रिपोर्ट्स आपल्याला पेशंटला लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यायचे असतात. सो या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आम्ही प्लॅनिंग केलं आणि काही विशिष्ट लॅब बरोबर कोलॅबोरेशन करून किंवा त्यांच्या सर्व्हिसेस आम्ही हायर केल्या. पेशंट आलेल्या वॉर्डमध्ये आलेल्या त्याचं कोविड प्रोफाईल तर केलं जातच, पण त्याबरोबर त्याचा पोर्टेबल एक्सरे युनिट असल्यामुळे इमिजिएट एक्सरे काढला जातो आणि ॲज पर नीड अदर इन्व्हेस्टिगेशन्स आर ऑल्सो डन. या ठिकाणी ज्यावेळेस पेशंट सिम्प्टोमॅटिक असेल आणि कन्फर्म केस नसेल, स्वॅब कलेक्शन करायचं असेल, तर त्यावेळेस स्वॅब कलेक्शन करणं, देन प्रिझर्वेशन ऑफ दॅट सॅम्पल, देन ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ दॅट सॅम्पल विथ प्रॉपर लेबलिंग, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून प्लॅनिंग केलं गेलं आणि नंतर मग आम्ही आमच्या लॅबोरेटरी सर्व्हिसेस एक्सपॅन्ड केल्या. ज्यावेळेस DCSC प्लॅन केलं त्यावेळेस एक महत्वाचा मुद्दा असा डोक्यात होता की आपली रेफरल सिस्टीम जी आहे ती व्यवस्थित असायला हवी. रेफरल सिस्टीम म्हणजे या ठिकाणी आय मीन टू से ट्रान्सफर सिस्टीम. गव्हर्नमेंट नॉर्म नुसार पण DCSC शुड बी अटॅच टू द एनी DCH और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल. सो हा विचार करून आम्ही सुद्धा आमच्या जवळपासच्या एरियातले जे DCH आहे त्यांच्याशी अटॅचमेंट ठेवली आहे किंवा कोलॅबरेट केलेला आहे. त्याचबरोबर जसं मी तुम्हाला आधी पूर्वी सांगितलंय की भारती मेडिकल हॉस्पिटल इज वन ऑफ द DCH आणि ते आमचे सिस्टर कन्सर्न असल्यामुळे आम्हाला पेशंट ट्रान्सफर करण्यासाठी त्या ठिकाणी फार त्रास होत नाही. पेशंट आमचा जर क्रिटिकल असेल तर लवकरात लवकर त्या ठिकाणी ट्रान्सफर केला जातो. ट्रान्सफर करताना पेशंट आपल्याला साधी ॲम्ब्युलन्स वापरून चालत नाही, त्या ठिकाणी COVID-19 ॲम्ब्युलन्सच वापरणं गरजेचं असतं आणि प्रत्येक वेळेस ती अवेलेबल होईलच लवकर असं नाही. सो हे पेशंट ट्रान्सफर करताना पेशंटसाठी बेड शोधणं किंवा ॲम्ब्युलन्सची अवेलेबिलिटी बघणं यामध्ये बरेचदा 3-3, 4-4 तास निघून जातात. सो इन दॅट पिरियड जर पेशंट क्रिटिकल असेल तर त्यावेळेस आम्ही त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्ट अवेलेबल करून देतो. ॲम्ब्युलन्स सॅनिटाईज करणं किंवा ॲम्ब्युलन्सचे जे काही प्रोटोकॉल्स आहेत ते फॉलो करणं यासाठी पण विशिष्ट विचार केला गेला आणि ती जी कमिटी नेमली आहे ती कमिटी हे काम चोखपणे बघत आहे. ज्यावेळेस आपण पेशंट रेफर करतो किंवा ट्रान्सफर करतो त्यावेळेस पेशंटची जी फाईल असते ती फाईल पेशंटला बाहेर दिली जात नाही. म्हणजे पेशंटची फाईल वॉर्डच्या बाहेर जात नाही, तर त्याला फक्त केवळ ट्रान्सफर नोट दिली जाते आणि त्याचे जे रिपोर्ट्स असतात ते रिपोर्ट्स पेशंटला त्याच्यासोबत दिले जातात. त्यानंतर महत्वाचा मुद्दा आहे की बायोमेडिकल वेस्ट, सिन्स आता हे COVID-19चा इश्यू असल्यामुळे बायोमेडिकल वेस्ट किंवा डिस्कार्डिंगचा जो विचार आहे तो अतिशय महत्वाचा असतो. त्यासाठी ज्याप्रमाणे मी म्हटलं की हॉस्पिटल HICC कमिटी सुद्धा यामध्ये मदत करत आहे आणि त्यांच्या नॉर्म्स प्रमाणे आम्ही या पद्धतीचं बायोमेडिकल वेस्ट डिस्कार्डिंग आम्ही या ठिकाणी वॉर्डमध्ये करतो आहे. वॉर्डचे रेग्युलर क्लिनिंग करणे, त्यानंतर वॉर्ड इक्विपमेंटचे रेग्युलर क्लिनिंग करणे, सॅनिटायझेशन करणे, लिननसाठी 1% हायपो वापरणे, त्यानंतर लिनन मेंटेनन्ससाठी सेपरेट सिस्टीम तयार केली गेली की जे फक्त लिनन मेंटेनन्स करते वॉर्डमध्ये. त्यामुळे त्या ठिकाणी सिस्टरची किंवा इतर डॉक्टरांची इन्व्हॉल्वमेंट, त्यामध्ये पॅरामेडिकल स्टाफची इन्व्हॉल्वमेंट कमी असते आणि लिननचा प्रॉपर सप्लाय त्या ठिकाणी अव्याहत चालू राहतो. त्याचबरोबर जर वॉर्डमध्ये डेथ झाल्यासच बॉडी बॅग्स अवेलेबल करून दिल्या आहेत. बॉडी बॅग्स ठेवण्यासाठी एक स्पेशल एरिया डिसाईड केला गेलेला आहे आणि ॲज पर कॉर्पोरेशन नॉर्म्स त्यानंतर पेशंटला DC देणे वगैरे या सगळ्या प्रक्रिया या ठिकाणी केल्या जातात. सो आता ही जी काही सगळी सिस्टीम आपण बघितली ही सिस्टीम फॉलो करण्यासाठी किंवा
अव्याहतपणे चालू राहण्यासाठी एक कमिटी असणे हॉस्पिटलमध्ये अतिशय आवश्यक आहे. ती कमिटी ज्यावेळेस आपण DCSC सुरू केलं त्याच वेळेस कमिटी फॉर्म केली गेली होती. सो ही कमिटी कडून फीडबॅक घेणे, रिस्पॉन्सेस घेणे, स्टाफ कडून फीडबॅक घेणे, त्यानंतर ज्या फॅसिलिटीज आहेत त्याचं प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक फॅसिलिटीज, देन सेटअप ऑफ सम सिस्टीम, देन ड्युटी शेड्यूल्स ऑफ पॅरामेडिकल स्टाफ ॲज वेल ॲज मेडिकल स्टाफ. त्यानंतर या स्टाफला कंटिन्युअस ट्रेनिंग देणं अतिशय आवश्यक असतं, कारण COVID-19 वॉर्ड मॅनर्स आर क्वाईट डिफरंट फ्रॉम द अदर वॉर्ड मॅनर्स. सो या वॉर्ड मॅनर्सचे ट्रेनिंग त्यांना देणं, वारंवार ट्रेनिंग देणं, यासाठी एक स्टाफ अपॉइंट करणं वगैरे. त्यानंतर या गोष्टी या कमिटीकडून केल्या जातात. त्यासाठी every morning meeting is conducted with medical director. Issues are discussed in the morning, decisions are taken, and according to decisions implementation is always done. So या पद्धतीने स्मूथली ही जी कमिटी आहे सगळे कामं करते आणि त्यामुळे अजूनही हे DCSC सेंटर व्यवस्थित कामं DCSC सेंटरमध्ये व्यवस्थित कामं चालू आहे. आता यामध्ये DCSC सेंटर ज्यावेळेस आपण हे केलं तर मीटिंग घेण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे, कमीत कमी भेटणे, हे क्रायटेरिया डॉक्टरांसाठी सुद्धा आहेतच. त्यामुळे यामध्ये जास्तीत जास्त व्हॉट्सअप ग्रुप करून किंवा व्हॉट्सअप फॅसिलिटीचा उपयोग आम्ही या ठिकाणी केला आहे. म्हणजे कमीत कमी कॉन्टॅक्ट, कमीत कमी पर्सन टू पर्सन मीटिंग होतील, पण कामं मात्र सगळे सुरळीत चालू राहतील अशा पद्धतीचा विचार करून ही COVID-19 कोअर कमिटी या ठिकाणी काम करत आहे. एवढं बोलून मी माझे हे लेक्चर संपवते. यामध्ये आणखीन एक महत्वाची गोष्ट सांगायची आहे की ही माहिती मी दिली त्यामध्ये एक लहानसा 2 मिनिटाचा एक आमच्या DCSC सेंटरचा व्हिडिओ आहे, तो मी शेअर करते. सो जस्ट हॅव अ लुक ॲट दॅट व्हिडिओ so you'll get idea about any DCSC center. थँक्यू सर. धन्यवाद डॉक्टर माधवी महाजन मॅडम. आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की फेब्रुवारी-मार्च पासून हा नवीन करोना आला सगळा, आणि डेडिकेटेड कोविड केअर सेंटर हा कन्सेप्ट देखील खूपच नवीन होता, सगळंच नवीन होतं. तर त्याच्यामुळं ते रूल्स, रेग्युलेशन्स, गाईडलाईन्स आणि हे सगळं पाळून
डेडिकेटेड कोविड केअर सेंटर सुरू करणे खूप अवघड गोष्ट होती. परंतु आता मॅडम आपण जे स्लाइड्स दाखवल्या, आपण जी माहिती दिली, त्याच्यामधून एक मात्र नक्कीच कळालं की आपण याच्यामध्ये यशस्वी झालात. अतिशय चांगल्या पद्धतीने जे डेडिकेटेड कोविड केअर सेंटर चालवलं जातं, तर त्या संदर्भात मी नक्कीच धन्यवाद देईल डॉक्टर अस्मिता जगताप मॅडम, डॉक्टर शुभांगी काटकर मॅडम, डॉक्टर माधवी महाजन आणि डॉक्टर वैद्य आणि आपली सगळी भारतीय आयुर्वेद हॉस्पिटलची टीम. आपल्याला खरोखर अतिशय डेडिकेटली काम केलंय. तसंच फेब्रुवारीपासून पुणे महानगरपालिका, त्यातला आरोग्य विभाग, महानगरपालिकेचे मेडिकल ऑफिसर्स, झोनल मेडिकल ऑफिसर हे 24 तास काम करताय. अतिशय बिझी शेड्यूल आहे. अशा बिझी शेड्यूल मधून वेळ काढून आजच्या आपल्या वेबिनारचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर दीपक पखाले सर इथे उपस्थित आहेत. तर कधीही म्हणजे दीपक पखाले सरांना कधीही फोन केला तर कधीही ते उत्तर देतात, आपल्याला मदत करत असतात. आपण सगळेजण त्यांना ओळखता. मी डॉक्टर दीपक पखाले सरांना विनंती करतो की त्यांनी कोविड-19 संदर्भात आपले विचार मांडावेत. डॉक्टर दीपक पखाले सर. सर्वप्रथम धन्यवाद. आपल्या या मॅनेजमेंट कमिटीने मला चीफ गेस्ट म्हणून या आपल्या मीटिंगसाठी बोलवल्याबद्दल. सर्वप्रथम म्हणजे आताच जाधव मॅडम, आपल्या महाजन मॅडमनी DCSC बद्दल आपल्याला माहिती दिली. व्यवस्थित अशी एक्सप्लेन केलेलं आहे त्यांनी DCSC बद्दल. आता 9 मार्चला आपला पहिला पेशंट पुण्यामध्ये डिटेक्ट झाला. मी काही तुम्हाला अनुभव शेअर करतो. 9 मार्चला आपली जी सुरुवात झाली आपल्याला कोविडच्या बाबत काम करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका, तशी आतापर्यंत आपण सर्वजण काम करतोय. 9 मार्चला रात्री 10 वाजता आम्हाला फोन आला की आपल्याला लायगुडे हॉस्पिटलमध्ये जायचंय आणि तिथे सगळी व्यवस्था करायची, कारण ऑलरेडी लायगुडे हॉस्पिटल जस्ट OPD होतं. तिथं जायचंय आणि तिथं आपल्याला पेशंटसाठी, कोविडच्या पेशंटसाठी व्यवस्था करायची असं आम्हाला रात्री फोन आला. 9 मार्चला रात्री 10:30 वाजता. त्या 10:30 वाजल्यापासून आम्ही काम करतोय. अर्थात त्याच्यानंतर बऱ्याचशा CCC वगैरे सुरू झाल्या, सर्वजण काम करतायत. सर्वप्रथम पहिल्यांदा जी पेशंट पॉझिटिव्ह रोडला सगळे आपण नायडूला रेफर करत होतो. पेशंट आले, त्यातले पॉझिटिव्ह आले, आजूबाजूच्या घरामध्ये आम्ही सर्वे केला, तिथे सगळे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग केलं आणि सगळे नायडूला पाठवायचे. त्यानंतर हळूहळू आपल्या गव्हर्नमेंटचे जसे पेशंट वाढत गेले, त्याचे नॉर्म्स, पुणे कॉर्पोरेशनचे, आपले महानगरपालिकेचे नॉर्म्स हे वेळोवेळी बदलत गेले. मग पहिल्यांदा अवेटेड सेंटर सुरू झाले, त्यानंतर CCC सुरू झाल्या, DCSC सुरू झाल्या आणि नंतर DSC सुरू झाले. पहिल्यांदा आपण ज्यावेळेस सुरुवात झाली त्यावेळेस पॉझिटिव्ह पेशंट पण जशी वाढ सुरू झाली, आपल्या नायडू हॉस्पिटल हे कमी पडायला लागलं. तर आपल्याला दुसरं कुठलंही कॉर्पोरेशनकडे हॉस्पिटल मोठं नाही. मग त्याच्यानंतर मग असं हे झालं की प्रायव्हेट जे कॉलेज वगैरे जे आहेत, जे प्रायव्हेट संस्था आहेत, त्यांचे हॉस्टेल, मंगल कार्यालय वगैरे अजून कुठली जागा मिळते का अशी सुरुवात झाली बघण्यास. मग त्या बघता 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 अशी जी सुरुवात झाली, त्यामध्ये मग आता मी ज्या झोनमध्ये काम करतो, झोन 3 मध्ये सिंहगड रोडला, तर सिंहगडचं इन्स्टिट्यूट आहे वडगाव बुद्रुकला, तिथंही सुरुवात करण्यात आली. जवळजवळ तिथं 1500 लोक बसतील असं एक हॉस्टेल घेण्यात आलं ताब्यात. आता जसं मॅडमने सांगितलं की DCSC हा हॉस्पिटल सेटअप मध्येच त्यांनी DCSC सुरुवात केली होती. पण आम्हाला ज्यावेळेस सुरुवात केली, आम्ही त्या हॉस्टेलला CCCचं रूप देण्यात आलं. पहिल्यांदा अवेटेड सेंटर, तिथं पहिले पॉझिटिव्ह पेशंट पण ठेवायचो, निगेटिव्ह पण ठेवायचो 14 दिवस. निगेटिव्ह पेशंटला पण आम्ही 14 दिवस ठेवत होतो, त्यानंतर त्यांना सोडायचं घरी. मग हळूहळू सगळे नॉर्म्स बदलत गेले. CCC मध्ये असं ठरलं नंतर गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म प्रमाणे की असिम्प्टोमॅटिक पेशंट ठेवायचे, जे आपल्या ह्याच्यामधले झोपडपट्टीमधले असतील किंवा आपल्या स्लम एरियामधले असतील तसे पेशंट ठेवायचे. अशी हळूहळू सुरुवात झाली. मग त्यानंतर DCSC मध्ये असं ठरलं की जे नॉर्म्स ठरले, CCCचे नॉर्म्स ठरले, DCSCचे नॉर्म्स ठरले, DSCचे नॉर्म्स ठरले. CCCला फक्त असिम्प्टोमॅटिक पेशंटचं घेण्याचं ठरलं. DCSCला असिम्प्टोमॅटिक आणि ज्याला O2 लागणार आहे असे पेशंट घेणार ठरलं. आणि DCSCला
व्हेंटिलेटर किंवा आयसीयूची जी जी सुविधा आहे अशा सेंटरला DCSC नाव देण्याचं ठरलं. आता ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना ह्या CCC मध्ये हॉस्टेलला हॉस्पिटल कन्वर्ट करायचं म्हणजे एक मोठं एक प्रॉब्लेम होता, जो पुणे कॉर्पोरेशननी त्या ह्याच्यामधून सगळ्यांच्या मदतीने तो आपण प्रयत्न केला आणि तो सक्सेस झाला. त्याच ठिकाणी हॉस्पिटलमध्ये जसं मॅडमने सांगितलं की सगळी सुविधा उपलब्ध करणं, इन्फ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, सिस्टर, तिथले बाकीचे वॉर्ड बॉय वगैरे सगळं ही सिस्टीम तयार करायला थोडासा वेळ लागला, पण ही सगळी सिस्टीम सुरुवात केली. अशा बऱ्याचशा ठिकाणी आपण हॉस्टेल हे सगळे कन्वर्ट केले. खूप मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता वाढत होती. जसं तुम्ही बघताय रेट, पुण्याचा रेट जरा हळूहळू वाढतच चाललाय. अजूनही तो थोडासा वाढण्याच्याच प्रमाणामध्ये आहे. असं थोडक्यामध्ये आम्ही ती CCC चालू केली. आता ह्या जवळजवळ 5-6 महिन्याचा पिरियड हे झालाय. तर मला म्हणजे सर्वप्रथम गव्हर्नमेंटच्या आम्ही CCC चालू केल्याच कॉर्पोरेशननी, पण त्यासोबत प्रायव्हेट हॉस्पिटल जसं मॅडमनी सांगितलं, मला वाटतं भारती हॉस्पिटल पहिल्यांदा CCC म्हणून आम्ही कॉर्पोरेशननी परमिशन दिली असेल त्यांना. ॲलोपॅथीचं जे होतं पहिल्यांदा आणि नंतर आयुर्वेदिकने हॉस्पिटलनी पण नंतर चालू केलेलं आहे. अशा बऱ्याच नंतर हॉस्पिटल, प्रायव्हेट हॉस्पिटल हे सगळे कन्वर्ट झाले. जसं जसं त्यांना कळत गेलं, गव्हर्नमेंटचे नॉर्म्स येत गेले, त्याप्रमाणे सगळ्या CCC, DCSC, DSC हे चालू झाल्या. आता ही काळाची गरजच आहे की आपल्याला आता ह्याच्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्याय राहिला नाही. आता मॅडमनी CCC आपल्या DCSC बाबत भरपूर डिटेल माहिती त्यांनी सांगितलेली आहे. आता मला सांगायचं म्हणजे चांगलं हे वाटतं की झोन 3 मध्ये धनकवडी असेल, वारजे असेल, सिंहगड असेल, सर्व डॉक्टरांनी मला एवढी मदत केली ना की मी रात्री जरी फोन केला की असा असा प्रॉब्लेम आहे, इथे पेशंट आहे, हे मी प्रायव्हेट हॉस्पिटल किंवा जनरल प्रॅक्टिशनरचं बोलतोय. म्हणजे एकदा रात्री मी धनकवडीला रात्री 9:30 वाजता फोन केला. तुम्हाला आठवत असेल मार्च एप्रिलमध्ये कुठेही बाहेर माणूस फिरक्याची पण बंदी होती. त्या काळामध्ये रात्री 9:30 वाजता एक पेशंटला त्रास झाला रात्री. आपल्याला जास्त काय माहित नव्हतं. नवीन सगळे त्या गोष्टी त्यावेळेस येत होत्या. रात्री मी 9:30-10 वाजता फोन केला एका हॉस्पिटलला. म्हटलं सर असं पेशंट प्लीज बघता का म्हणून. CCC मध्ये आम्ही पण होम आयसोलेशन हे करत होतो की तिथं पेशंट पाठवून त्यांना होम आयसोलेशन करत होतो. पण त्यासोबत आम्ही सर्व प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनरना एक आव्हान केलं. एवढा चांगला प्रतिसाद मिळाला आम्हाला त्याच्यामध्ये की प्रायव्हेट डॉक्टरने एवढं कोऑपरेट केलं ना आम्हाला की आम्हाला आता म्हणजे होम आयसोलेशनमुळे आणि या डॉक्टरांच्या मदतीमुळे आमचा खूपसा लोड हा कमी झालेला आहे. आम्हाला त्या पेशंटला जास्त करून बघणं, रिपोर्टिंग करणं वगैरे किंवा बाकीच्या सर्व गोष्टी तुम्हाला माहिती आहे. याच्यामधनं आम्ही थोडंसं बाहेर पडायला आम्हाला चान्स मिळाला आणि त्याच्यामुळे आम्हाला त्याची मदत झाली. त्याचं रिपोर्टिंग व्हायला लागलं. ह्या तिन्ही झोनमधल्या, तिन्ही वॉर्डमधल्या डॉक्टरांनी याच्यामध्ये आम्हाला चांगले मदत करतायत आणि हे असंच त्यांचं आम्हाला कायम त्यांचं याच्या पुढे मदत राहो. मॅडम जर सांगितलं आता कोविड बाबत आपण आता सांगू शकत नाही की किती दिवस राहील किंवा अजून किती त्याला हे करता येईल. कदाचित या महिन्यात थोडंसं जरा ग्राफ डाऊन व्हायला सुरुवात होईल, पण तरी पण आपण सांगू शकणार नाही की आपण हे किती दिवस लागेल काय. त्यामुळे आपल्यासारखे डॉक्टर्स, आपल्यासारखे असोसिएशन यांच्या सर्वांचा आपल्याला मदत तर ही लागणारच आहे. या मीटिंगसाठी मला बोलवलं त्याबाबत मी प्रथमतः आपल्या अस्मिता जगताप मॅडम, तसंच काटकर मॅडम, काटकर सर, वैद्य सर, जगताप सर, लिंगाडे सर, हेंद्रे सर आणि भारती हॉस्पिटलचे सर्व डॉक्टर, सगळं स्टाफ यांचं मी मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर पखाले सर. नक्कीच महानगरपालिकेच्या प्रयत्नामुळे आणि आपल्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्यामुळे खाजगी डॉक्टर असतील, सरकारी यंत्रणा, खाजगी यंत्रणा ही एकत्र चांगल्या पद्धतीने काम करते. आम्हाला स्वतःला देखील अनुभव आलाय की कधीही फोन केला तरी आपण त्या संदर्भात रिप्लाय देता. त्यामुळे नक्कीच आपण COVID-19 वर विजय मिळवू हे नक्कीच. धन्यवाद सर. मी पुणे डॉक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर अनिल लिंगडे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं. डॉक्टर अनिल लिंगडे सर. धन्यवाद सर. आजचा आपला जो वेबिनार होता सरांचा, त्याला की डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, तर आपल्या माधवी महाजन मॅडमनी आपल्याला चांगली माहिती दिली. कोविड सेंटर जे ऍक्च्युअली आपल्याकडे चालू आहेत
आपल्या परिसरामध्ये की भारती हॉस्पिटल आणि आताच करंडे सरांनी सांगितलं की करंडे सरांचं सेंटर की आपल्या एरियामध्ये खरंच आपल्याला एक चांगली गोष्ट आहे की पकाडे सर सारखे आपल्याला झोनल मेडिकल ऑफिसर आहेत की ते वेळोवेळी मदत करतात. परत आपल्या कुठल्याही पेशंटला म्हणजे स्वतः डॉक्टर असतील किंवा त्यांचे पेशंट असतील त्यांना सुद्धा भारती हॉस्पिटल एकदम जवळ आहे आणि एक सॅटिस्फॅक्शन वाटतं की म्हणजे आपण कुठेतरी एक सेफ ठिकाणी आहोत. त्याबद्दल भारती हॉस्पिटलचे मी आभार आणि माधवी महाजन मॅडमनी जी आज आपल्याला माहिती दिली कोविड केअर सेंटरची त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. आपले झोनल मेडिकल ऑफिसर आहेत झोन तिथे डॉक्टर दीपक पकाडे सर यांचंही वेळोवेळी मार्गदर्शन असतं. त्यांनी यासाठी आपल्या एरियातल्या डॉक्टरांच्या वारंवार मिटिंगा घेऊन अवेअरनेस प्रोग्राम बी राबवला होता. आम्ही जगताप सर वगैरे करंडे सर सर्व त्याला कायम हजर असतो. इथून पुढे कुठलीही मदत असेल साठी तरी आमचं असोसिएशन असेल किंवा आमची ट्रस्ट बॉडी असेल आमचे सर्व डॉक्टर हे तुम्हाला मदत करतील आणि करतच आहेत. आणि आता आपण कोरोना जो आता जो वाढत चाललाय म्हणतात पुण्यात आकडा तो नक्कीच कमी व्हायला मदत होईल. पण जरी वाढत असेल तरी सर्वांची सेवा पोहोचवण्याचं प्रत्येक डॉक्टर हा वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न करतोय आणि सर्वांना सेवा भेटतीच आहे. आणि त्यासाठी करंडे सरांनी आपले संभाजी करंडे सर पीडीए ट्रस्टी आणि पास्ट एजंट आहेत त्यांनी पण कोविड केअर सेंटर सुरू केले भारतीच्या पाठीमागे. त्यालाही चांगला रिस्पॉन्स आहे. पेशंटच्या बी चांगल्या प्रतिक्रिया येतात आणि बरेचसे डॉक्टर लोकांना एक म्हणजे असं वाटतं की आपलं काहीतरी हक्काचं आहे की तिथे आपल्याला जाऊन ट्रीटमेंट घेता येईल. आणि जे मेंटल सर जे मानले मगाशी मेंटल ट्रेस खरंच मेंटल ट्रेस थोडाफार असतो. आजूबाजूला पेशंट असतात आपल्या सोसायटीत खालच्या वरच्या फ्लोअरला पेशंट असतात आणि त्यामुळे थोडंसं एक वातावरण आपलं असतं की आपण ट्रीटमेंट द्यायला पण जातोय आणि आपल्याला पण काळजी घ्यायची असते. तर त्यावेळी ज्यावेळेस भारती हॉस्पिटल करंडे सरांचं सेंटर असतं किंवा दीपक पकाडे सरांसारखे मेडिकल ऑफिसर असतात त्यामुळे आपल्याला एक थोडंसं एक कॉन्फिडन्स येतो की आपण पेशंटला बी सेवा देऊ शकतो आणि आपली पण काळजी घेऊ शकतो. आणि त्याच माध्यमातून आपले डॉक्टर राजेंद्र जगताप सर पीडीए ट्रस्टी आणि सोसायटी ऑफ इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस हे पण वेळोवेळी वेबिनारच्या माध्यमातून किंवा प्रत्यक्ष जाऊन कालच त्यांनी गणेश विसर्जनाच्या वेळेस पोलीस बांधवांना आणि बऱ्याच ठिकाणी फेस शिल्ड आणि मास्क वाटप केलेलं आहे. अवेअरनेस प्रोग्राम त्यांनी राबवलाय कारण कोरोना कमी होतोय कोरोना आहे लोकांना कोरोना आहे. पण त्याबरोबर या कोरोनाचे पोस्ट कोरोना जे कार्यक्रम आहे तो पण राजेंद्र जगताप सरांनी घेतलेला आहे हाती आणि ते पैकी डिझास्टर मेडिसिन मध्ये पण काम करत असतात. कतारला सरांचे लेक्चर असतात आणि जे काही जास्तीत जास्त माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं की खेडेगावात आता कोरोना वाढत चाललाय तर त्याही डॉक्टरांपर्यंत ही माहिती गेली पाहिजे आणि त्या माहितीसाठी सर कायम सर प्रयत्न करतात आणि त्यांच्या मदतीला आम्ही पुणे डॉक्टर असोसिएशन असेल अमोल हिंद्रे सर पुरंदर मेडिकल डॉक्टर असोसिएशनचे असतील हे सर्वजण लोक मध्ये असतात. जनरल प्रॅक्टिस असेल किंवा सिंहगड रोडचे डॉक्टर असतील किंवा के सर वगैरे आमचे 108 पार्टनर आहेत ते पण सारखे वेळोवेळी मदत करतात. गणेश निंबाळकर सर असतात काटकर सर आहेत आणि भारतीय अस्मिता जगताप हे खरंच एक सपोर्ट असतो आपल्याला. मी भारतीचं सारखं नाव घेतोय कारण मी बघतो मी पेशंटला मी अध्यक्ष आहे म्हणून की पेशंटला तिथे भारतीला गेलं की सेवा पण लवकर भेटते तत्परता बी लवकर भेटते आणि त्यांना एक बरं वाटतं की आपल्या जवळ काहीतरी आहे सेंटर आणि हे फार महत्वाचं फिलिंग आहे त्याच्यामुळे ते लोक आजारी पडत नाहीत. हे पण मी बरंच जवळ बरोबर ना करायचं. आणि त्यानंतर डिजिशील्ड जे आहे आपलं की त्यांनी हे वेबिनार आणि आपलं सर्व माध्यम सर्व कार्य लोकांना बसण्यासाठी जे काम करताय डिजिशील्डचं पण मी आभार मानतो आणि जगताप सरांना शुभेच्छा की असंच वेबिनार वेळोवेळी अवेअरनेस प्रोग्रामच्या माध्यमातून चालू करूया आणि कोरोना नक्कीच संपुष्टात आणण्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करूया. धन्यवाद सर. धन्यवाद डॉक्टर अनिल लिंगडे सर. खरोखरच आहे की आफ्टर कोरोना कोविड केअर सेंटर ही खूप गरज झालेली आहे. तसेच वेबिनार्स ही देखील खूप गरज झालेली आहे आणि त्या वेबिनारसाठी आपल्याला डिजिटलचे संकेत बराले दीपेन मेहता राकेश जोंधळे चिराग चव्हाण आणि कुचेकर हे नेहमीच मदत करत असतात. तर आज या वेबिनारसाठी पुरंदर मेडिकल असोसिएशन जनरल प्रॅक्टिशनर पीडीए पुण्यातले सगळे डॉक्टर सगळे एकत्र आले आणि त्यांनी त्या संदर्भात अतिशय बिझी शेड्यूल स्ट्रेसफुल लाईफ ह्याच्यामध्ये मोकळे बघून वेळ काढून वेबिनार अटेंड केला त्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद देतो. धन्यवाद.